गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी पढ़ांगे किलकारी पंजाबी पाठ पुस्तक विचों पाठ नंबर 16 राखी। राखी जिहड़ा आ तरलोक मंसूर द्वारा बच्चे लिखिया होया पेज नंबर 98। की तुहानूं नानके जाना चंगा लगता है? नानके जाना बच्चे तुहानूं सब नूं चंगा लगता होएगा। नानकिਆਂ विचों तुहानूं सब तो वध प्यार कौन करता है? हुण आपां लैसन शुरू करते हाँ। मंजे उत्ते बैठा मैं रोटी खा रहा हाँ, कोल रेडियो लगा होया सी। रेडियो जिस ते आपां गाने सुनते हाँ। गाना गा रहा हाँ, बचपन याद आए तो मैं बचपन दियाँ बहुत सारिया यादां विच गवाच गया। एक बड़ी ही प्यारी घटना याद आती है। ठीक है, बच्चा अपने एक दस रहा बचपन के बारे, छोटे हुंदियां बारे दस रहा कि मैं 5वीं जमात में पढ़दा सी। उम्र मेरी होवेगी कोई 10-11 साल की। गर्मियां दियां छुट्टियां सन। मैनू अते मेरे छोटे वीर सेवे नूं नाल लैके मेरी माँ पेके गई हुई सी। पेके मापियां दा घर। दिन भर माँ बेड़े विच बैठी घर आईयां अपणियां सहेलियां नाल गल्लां करदी रहिंदी। असीं दोवें भरा पिंड दियां गलियां विच घुमदे रहिंदे। ठीक है, दो बच्चे अपनी मम्मी दे नाल अपने नानके घर गए हुंदे हन। उन्हां बारे ये सारी कहानी है कि मम्मी बेड़े विच बैठ के अपणियां सहेलियां नाल गल्लां करदी रहिंदी ते बच्चे गलियां विच घुमदे अपना नानका पिंड देखते। एक दिन सवेरे सवेरे साडा मामा बोलिया, भैन संतो मैं अज खूह कोल धाना नूं पानी लाउणा है। धाना बच्चे हुंदी है झोने की फसल, चौलों की फसल जिहड़ी हुंदी है कि मैं उसनूं पानी लगाना है। इन्हां दोवां नूं मक्की दी राखी ना भेज दियां। ठीक है, कि जिहड़े दो बच्चे उहदे नाल आए हुंदे हन संतो दे नाल, उन्हां नूं खेत दे विच अज राखी करन दे लई भेज दित्ता जावे। उसदे मामे दे ये बोल सन। भेज दिओ, काम लगे रहणगे, साडी माँ ने प्रवानगी दिंदियां कहा। ठीक है, माँ ने कह दिता कि जिहड़े उसके दो बच्चे हैं उन्होंने खेतों के विच राखी करन लई अज भेज सकते हो तुसीं। असीं दोवें भरा रोटी खा के तिलां दे डब्बी बोझे विच पा के पिंडों कोई 1 किलोमीटर दूर डेक नदी के कंढे बीजी मक्की दी राखी लई तुर पए। ठीक है, मक्की दी फसल बीजी हुई सीगी ते वो मक्की दी राखी लई उन्हां नूं भेज दिता गया दोनों बच्चों नूं। खेत की एक वट उत्ते टाणी का रुख सी, टाली का रुख सी। बच्चे टाली का एक जिहड़ा रुख सीगा वो खेत की एक वट दे नाल सी। इस रुख के टाणा विच लकड़ा बन के एक मणा बनाया होया सी। मणा हुंदी है बच्चे बैठण लई जगह बनाई हुंदी। फसलों की निगरानी लई कोई उच्ची थां बनाई हुई, जिवें आ देख रहे हो तुसीं बच्चे बैठे हुए हैं ना, नीचे मक्की की फसल लगी हुई है तो एक टाणी जिहड़ी टाली जिहड़ी आ टाली का रुख जिहड़ा आ उहदी छां दे हेठ बैठे हैं। आ मणा बनया होया है लकड़ां दे उत्ते, जिथे बैठण नूं जगह बनाई है। वो बच्चे उत्थे बैठ के ही फसल की राखी कर रहे सन। असीं दोवें भरा मणे उत्ते बैठ के किन्ना ही चिर गीत गाउंदे रहे। फिर जदों सानूं भुख लगी तो असीं हेठां उतरे तो कुछ छल्लियां भुन्नियां ते मुड़ मणे उत्ते जा बैठे। ठीक है, बच्चों ने कुछ छल्लियां जिहड़ियां भुन लईआं, छल्लियां दे खेतां दी राखी करते पए सी ते उन्हां ने छल्लियां भुन्नियां थल्ले उतर के ते छल्लियां उपर बैठ के उन्हां ने फिर खाधियां। कुछ चिर सुत्ते रहे तो फिर जदों जाग आई तो पिछली राती खेडी लुकड़ मिट्टी दियां गल्लां करदे रहे। ठीक है, पिछली रात उन्होंने लुकड़ मिट्टी खेडी जिहड़ी सीगी उहदे बारे फिर गल्लां करन लग पे। इंज असीं गल्लां कर ही रहे सां कि एक छल्ली दे टुटण दी आवाज़ आई, करनी पई। असीं चुप वट लई अते गौ नाल बड़े ध्यान नाल उधर वेखण लग गए जिधरों आवाज़ आई सी। ठीक है, जदों दोए बच्चे उपर बैठे सन छल्ली खा रहे सन तो उन्होंने लगा कि नीचे थल्ले किसी ने छल्ली तोड़ी है। तो बच्चों को एकदम आवाज़ आई तो वो बड़े ध्यान नाल देखण लग पे कि ये तो साडियां छल्लियां दे टुटण दी ही आवाज़ आ रही है। कोई आदमी नीवा जिहा हो के खेत की परली नुकरे बैठा सी। उसने पग दे उत्तों दी परने का मंडासा मारिया होया सी। मंडासा किसी कपड़े दे नाल उन्हें अपना जिहड़ा सी बच्चे सिर मूँह ढकिया होया सी। सिर मूँह सब कुछ ढकिया होया सी। असीं नीज ला के उस वल वेखदे रहे। नीज ला के वेखना, बड़े ध्यान दे नाल वेखना। वो कुछ चिर उमें ही बैठा रहा, फिर हाथ बढ़ा के उसने एक होर छल्ली तोड़ ली। ठीक है, कोई छल्लियां तोड़ रहा सीगा, वो देख रहे सन, बच्चों को पता भी लग गया सी। उसने सिर मूँह अपना पूरा चंगी तरह कवर किया होया सी, लपेटिया होया सीगा। एक छल्ली तो बाद दोबारा फिर उसने होर छल्लियां तोड़न लगे अपना हथ बढ़ाया।
ਆ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲੈਣ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਫੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਛੱਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਛਹਿ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਛਹਿ ਲਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਡਰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਵਧੀਆ ਛੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਕਾਫੀ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਫੜ ਲਈਏ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸੇਵੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਉਹ ਚੋਰ ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਪੈਲੀਆਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪੈਲੀਆਂ ਮੈਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਪੈਲੀ ਖੇਤ, ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ 2 ਖੇਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਡਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਹੇਠਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟਾਹਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਚੋਰ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਸੇਵੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ। ਸੇਵੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਠ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ। ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਉਸਨੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗਿਓਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਤੁਰਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਲੰਘ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਕਿ ਚੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਚੋਰ ਨੇ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਝੋਲੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਲੱਦ ਦਿੱਤੀ। ਉਲੱਦ ਦੇਣੀ ਕਿ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੈ ਭੈਣ ਸੰਤੋ, ਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰਾਖੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆ ਲੈ ਭੈਣ ਸੰਤੋ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤੋ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤੋ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਰਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਾਖੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।